Sesiana nakasa brakasiti kishtianda kasa. Ebrokosoriata nakasia. Seshta nakasi brakasa. Yori nekisi anda kashto brokoso. Osiabra. Heliara nakaso brokosonia. Seshta nakasi brakasa. Sonia Sanda Kashta Brakasa. Feel that refreshing? We sing in the Spirit. Praise God. You were here this morning. You got a, yes, I'll do that, Lord. You got a lesson on praying in tongues and interpreting back to your mind. There's someone here tonight, you've lost partial hearing or all of your hearing in your right ear. I don't know where you are. God's healing you right now. You're going to all of a sudden, you're going to have hearing coming back in that right ear. You in Jesus' name. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Someone who has burning right here. Like when you eat and it bothering you right now. Where are you? Where's that person? You're burning right here. Ma'am, you put your hand up on everything I've said. That's going now in Jesus' name, you and you. Hallelujah. Going. You know, the auctioneer says, going, gone. Do you believe in being filled with the Holy Ghost and speaking with other tongues? Yes. So I laid hands on her. Now, when again, I had one of those experiences. I was standing on a street corner in another town, didn't know it was her town, and I saw this very woman that came to be filled with the Spirit. I saw her fighting another woman. I mean, she whipped that woman. I mean, she knocked her down. She tore her dress half off of her. She jumped in the middle of her and began to beat her in the face with her fist. And then I saw her. My spirit went with her. Word of knowledge of love. I get his gandalo, they get his guinness, dunes, dunalom, banga, and skinny gay, skana. There are diversities of operations. And it'll be manifested one way one time, be manifested another way another time. But be yielded and to the manifestation, and he will manifest himself unto you and through you. That's what I said in tongues. That's what the Holy Ghost said. And so I saw her then, this woman finally, that she had down on the ground, jumped right in the middle of her, beating her in the face. Seprahurakateke, pifehesunokrete, escanabra frapefe ejanasta standala marediva. Julian Shatu, Echana Prafratu Chanti, Fe EJP, EG2 Badachete, EJB Dichi Tatala Brajeti, EGT Pratu Tulobrada la JT Pratiti, La Pratiti Pratulo Ujana Achi, Enskanangre Dea Braye. Ulabratu stompre frepefe egite oreci taprafre mefe hesonor dian creantampra campratico de succo de teke diesta mara casita anascanamfre mefe hesonor. That's positive. It went with her. Word of knowledge of love. I get his gandalo, they get his guinness, dunes, dunalom, banga, and skinny gay, skana. There are diversities of operations. And it'll be manifested one way. 예, 여기서 혜기 목사님이 설교 도중에 갑자기 성령께서 특별 은사로 방언의 은사가 나와서 방언을 하시고 그리고 그 자리에서 즉석으로 통변을 하시는 성령이 주시는 통변 은사도 해서 통변 성령의 은사를. There are diversities of operations, and it'll be manifested one way. Again, I had one. Didn't know it was her town, and I saw this very woman that came to be filled with the Spirit. 그래서 여기서 혜기 목사님 1997년에 레마 바이블 처치에서 겨울 2월 달에 매년 2월 달에 합니다. 성령 부흥 역사 축제를 하는데 여기서 설교 도중에 간증하면서 설교 도중에 성령께서 특별하게 고린도전서 14장에 나오는 그 방언 은사와 그다음에
통변 은사를 같이 그 자리에서 설교 도중에 설교를 그만두고 성령께서 갑자기 주셔가지고 설교 중간에 방언하고 그 자리에서 그쪽 서서 성령의 주시는 메시지 통변의 은사를 하셨습니다. 방언과 통변은 같이 나갑니다. 그래서 이 통변의 내용은 성령께서 은사로 나타나심의 역사, 이 성령의 나타나심은 성령님은 성령님이시고 인간이 아니시기 때문에 우리 인간의 이 해기 목사님의 입을 통해서 은사가 나타나서 성령께서 역사하시는 거예요. 성령이 그래서 인간의 몸을 통해서 인간의 혀를 통해서 성령의 나타나심의 역사, 성령이 함께 동행하는 역사, 우리 예배 중에 성령께서 우리와 함께 하기를 원하시는 거죠. 그래서 나타나심의 역사를 이렇게 해기 목사님께서 보여주신 겁니다. 그 다음에 처음에 그 리처드 로버츠 목사님께서 이렇게 방언으로 찬양하셨죠. 방언으로 찬양한다는 건 내 영이, 내 속사람이, 내 혼이 아니고 내 겉사람이 아니고 내 생각이 아니고 내 머리로 하는 찬양하는 게 아니고 내 언어로 찬양이 아니고 내 속사람인 내 영이, 내 중심 안에 있는 내 영이 하나님께 기도하면 방언 기도가 나오고 내가 모르는 언어로 신비한 언어로 그 다음에 그 내 영이 내 속사람이 또 방언으로 찬양할 수도 있어요. 영어로 찬양하는 거죠. 그러면 방언 찬양하는 겁니다. 그 사례를 저 리처드 로버츠 목사님 통해서 지금 이 동영상에서 봤습니다. 그래서 저 리처드 로버츠 목사님은 Sestiana na casa, bracasiti kistianda casa. E brocosoriata na casia. Sesta na casi bracasa. Yori nel kisianda casto brocoso. Vosi abra. Heliara na cason brocosolea. Sesta na casi bracasa. 이게 저 방언 찬양입니다. 그러니까 여기 나와 있지 않습니까? 여러분이 영어로도 찬양하고 감사하고 영어로도 기도하고 방언으로 영어로 기도하는 건 내 영이 기도하는 건 내 영이 기도할 때는 무슨 말이 나오겠어요? 내가 알지 못하는 내 생각이 내 혼이 내 두뇌가 알지 못하는 방언 신비한 영적인 언어 방언으로 나오겠죠. 저도 방언합니다. 지금 내가 무슨 이상한 소리 했죠. 이건 내 영이 기도한 거예요. 그것이 방언은 영어에는 혀가 있죠. 그러니까 내 영이 내 두뇌를 지나서 내 두뇌는 가만히 있어요. 혀를 잡아가지고 이렇게 초자연적으로 이게 소리 나는 거예요. 이게 그것이 영어로는 스피킹 텅이 혀를 내 영이 초자연적으로 기적적으로 자연적으로 볼 땐 기적이죠. 그래서 내 혀를 잡아서 방언의 신비한 언어가 나온 거예요. 이게 항상 자동으로 나옵니다. 내가 만든 언어가 아니에요. 내 영이 소리를 낼 때, 내 혀를 잡아서 자연적으로 소리를 낼 때 이런 방언 소리가 나오는 겁니다. 이게 24시간 나와요. 내 영이 할 때 초자연적으로 이렇게 영으로 기도하고 마음으로 기도하고 영으로도 찬양하고 마음으로 영으로 기도하고 방언 영으로 기도하고 영으로 하나님께 기도하면 무슨 언어가 나와요? 방언 소리가 나온다고요. 이상한 소리. 내 혼으로는 이해를 못하죠. 그냥 나는 영적인 존재이기 때문에 속사람이 영이에요. 영. 혼이 아니고 영이 소리를 낼 때 혀를 잡아서 소리를 낼 때 방언이 나오는 거예요. 이상한 소리지만 방언이 그리고 혼으로도 마음은 뭐예요? 생각이죠. 머리 쪽에 혼이죠. 혼으로도 기도하고 영으로도 찬양하고 마음으로 찬양하겠습니다. 영어로 찬양하고 그러니까 아까 저기 리처드 목사님도 영어로 찬양했죠. 그 영어로 내 영 하나님 내 속사람인 내 영이 하나님 영이신 하나님에게 찬양할 때 내 영이 내 혀를 잡아서 소리를 낼 때 소리가 방언 찬양이 나오는 거예요. 하나님을 찬양합니다. 이건 내 마음으로 찬송하는 거예요. 하나님을
찬송드립니다. 할렐루야. 하나님 감사합니다. 이거는 뭐예요? 이거는 내 혼이, 내 마음이, 내 생각이, 내 이성, 내 머리로 찬송하고, 그러니까 영으로도 찬양하고, 영으로도 기도하고, 내 혼으로도 기도하고, 내 영으로도 찬양하고, 찬송하고, 내 혼으로도 찬송할 수 있는, 두 가지로 할 수 있는 거예요. 영과 혼이. 그러나 영과 혼은 분리되어 있어요. 똑같은 게 아닙니다. 방언으로 기도하는 건 내 영이 기도한다 그랬어요. 그러니까 내 영이 기도할 때는 어떻게 돼요? 내 머리는 가만히 있어요. 내 영은 속사람이에요. 내 영 안에, 예를 들어서 구약 성경에도 지성소, 성소, 그 다음에 바깥들 있죠. 지성소가 영이에요. 그 다음에 바깥 성소는 이제 혼이고, 그런데 지성소 안에 제사장이 들어가야지 하나님의 음성을 들을 수 있어요. 똑같아요. 내 영으로, 내 혼이 내 영으로 안에 들어가서 하나님, 성령 하나님을 만나고 접촉이 돼서 이렇게 지금 내 영이 기도하면 이제 방언, 내가 모르는, 여기도 보면 방언하는 사람은 사람에게 말하는 게 아니라, 그 사람이 누구예요? 나도 마찬가지죠. 사람은 다른 사람도 아니, 방언을 말하는 자는 사람에게 말하는 것이 아니라, 예? 하나님에게 말합니다. 이것은 아무도 그의 말을 알아들을 수 없다 그랬어요. 내 자신도, 내 혼은, 내 머리는 여태까지 공부해서 두뇌로 이렇게 공부한 것만 이해하지, 이상한 신비한 언어, 영의 언어는 알아들 수가 없죠. 그는 영어로 신비한 것을 말하기 때문에, 이거는 초자연적인, 그러니까 영적인 세계가 있다, 영적인 존재가 있다는 것을 하나님께서 보여주기 위해서 우리에게 방언 기도 이게 주신 거예요. 초자연적으로. 그래서 영적인 선물이죠. 영적인 선물 사모해야 돼요. 하나님께 사모해야 되는 거예요. 이건 우리가 자연인이 우리 머리를 써서, 두뇌를 써서 공부를 해가지고 스스로 혼자 공부해서 스스로 언어로, 외국어로 공부해서 하는 말이 아니고, 내 머리를 써서 하는, 혼이 하는 말이 아니고, 내 영은 어떤 능력이 있어요. 하나님의 이미지가 있고, 하나님의 성격이고, 하나님의 능력이 있기 때문에 어떤 언어든지 계속 나요. 이게 내 방언은, 내 이 영적인 언어는 내 혼이 어떻게 조절하고 컨트롤할 수가 없는 거예요. 그 내용은 성령 하나님하고 함께 능력이 있어가지고 어떤 언어든지 계속 나와요. 뭐 계속 수시로 바뀝니다. 어떤 때는 다른 나라 말도 하고, 어떤 때 방언을 이렇게 기도하다 보니까 무슨 핀란드 나라 말 하듯이 이렇게 바뀌어요. 이게 수시로 바뀌어요. 이게 계속 똑같지가 않고, 어떤 때 천국 언어도 할 수 있고, 영적으로 내 방언이. 왜냐면 내 영은 하나님의 능력이 있기 때문에, 하나님의 그런 영이, 속사람 영이 그 어떤 언어든지 계속 나오는 거예요. 이게 자동으로 바뀌는데 성령께서 주시는 대로 나온 거예요. 그거는 바뀌어요. 수시로 자동으로 나오고, 초자연적인 자연은 불신 자연인에게 했던 초자연적인 기적이죠. 영어로 신비한 것을 말한다고 했잖아요. 신비한 것을. 그 사람에게 내 육신에게 하는 게 아니라 하나님에게 말하는 1대1로 내 영이신 하나님에게 1대1로 기도할 때, 통신할 때, 맹글라메 샹글라바스타드라비 글라비아 글로바스탄드리 로샤바라마리아 바스라마리, 내 영이 이렇게 지금 혀를 잡아서 내 버려는 가만히 있습니다. 내 두뇌는 가만히 있고, 배 쪽에서 생수의 강이 흘러나오는 게 초자연적인 기적이죠. 이게 그래서 하나님께서, 저도 그 방언을 못했었어요. 한국에 있을 때는 방언을 못하고, 방언을 이해를 못하니까 한 번도 받아본 적도, 경험도 없고, 그래가지고 저거 어떻게 하지? 그리고 이상을 해가지고 그냥 무시했어요. 배쳐가고. 예를 들어서 뭐해도 이렇게 방언할 때 시끄럽기만 하고, 이해를 못하니까, 한 번도 경험도 안 하고 모르니까 이런 그런 소리가 나오는데, 그건 아닙니다. 이건 아까도 그 미국 목사님들, 리처드 로버츠 목사님하고 케네스기 목사님이 방언하시는 거 들었지 않습니까? 방언도 하고 통변도 하고. 이건 초자연적인 성령의 은사예요. 이거를 자연적인 인간이 머리로 스스로 배워서 스스로 자연적으로 이렇게 배운 언어 방언이 아니고 초자연적인 기적의 은사예요. 불신자들. 여기서 뭐 오순절, 사도행전 2장에도 오순절이가 갑자기 강한 바람에서 오순절날 성령 세례 받아서, 그들도 스스로 알지 못하는 외국어로 말하기 시작해. 자신들도 알지 못하는, 그들도 알지 못하는데 어떻게 외국어 방언인 말할 수 있겠습니까? 이거는 성령께서 역사했기 때문에,
성령께서 역사가지고 그들의 영이 성령을 말하게 하심을 따라서 초자연적인 능력으로 하나님의 능력으로 외국어 방언을 한 거죠. 이 방언 이 외국어는 뭐예요? 내 영이 할 때 이 혀를 잡아서 방언이 나온 거예요. 신비한 언어, 초자연적인 하나님의 메시지를 위해서. 그래서 어리둥절 말하는 것을 어리둥절을 한다 그랬죠. 근데 지금 말하고 있는 자들은 다 갈릴리 사람들 아니냐? 이 유대인들이 말한 거예요. 그들이 하는 말이 우리가 각자 태어난 말로 들리니 도대체 어떻게 된 거냐? 우리 중에 바데메디아, 엘람 메스토보니아, 본다 아시아, 이집트에서 온 사람이 걸로 개정한 이름인데, 근데 또 아랍에서 있는다. 우리가 다 하나님의 놀라운 일을 각자의 우리말로 듣고 있지 않는가? 그런 모두 놀라고 당하면 이것이 어떻게 되는가? 기적이 초자연적인 성령 하나님의 능력의 역사가 이렇게 기적의 역사가 일어났기 때문에 이 사람들이 이거는 인간들이 여기 있던 여기 뭐라고 했어요? 지금 말하고 있는 저들은 갈릴리 사람이다. 이 사람들은 그 당시에 유대어인가 뭐 아람어인가 그 갈릴리 그 제자들을 그 나라 말밖에 못했어요. 근데 여기 보면 성령께서 그들에게 방언을 주셔가지고 어떻게 하세요? 초자연적인 기적으로 여러 나라는 말이 계속 이렇게 나온 거예요. 여러 사람들이 이렇게 많은 언어가 이렇게 많은 제자들이 각자 성령께서 초자연적으로 이렇게 말할 수 있는 거지. 그 사람들이 어떻게 배워가지고 머리로 배워가지고 혼으로 자연적으로 이렇게 한 게 아니에요. 그게 말이 안 되지. 지금 여기 이 상황을 보면은 그걸 지금 여기 이 마리아 공의 중을 헛소리라고 이게 다른 방언이라 자연 방언이라 자기가 이해를 못하니까 뭐 이런 식으로 써놨는데 이건 말이 중얼중얼 그러면 아까 그 사람 미국 목사님이나 이게 중얼중얼 이렇게 말이 안 되는 신비하나 이렇게 이해를 못하기 때문에 그런 소리 나는데 여기도 갈릴리 사람들이 외국어를 언제 배웠겠어요? 그 어부들인데 갈릴리 사람들은 그 당시에 그 지방 언어밖에 모르는데 이 사람들이 갑자기 그 갈릴리 제자들이 어떻게 이 말들을 할 수 있냐고요? 언제 봤다고? 초자연적인 성령이 역해해서 방언이 나온 거예요. 방언이 그 사람들이 시키면서 각자가 이렇게 혀를 굴리면서 겔레미가 스토라 베랄라 스토라발라 기레메시겔 이게 방언을 이렇게 터뜨리자 그 사람들이 이 많은 외국인들이 외국어로 각자의 말로 들은 거예요. 이거는 초자연적인 기적의 은사라고 성령께서 그들의 영을 통해서 방언의 기적의 은사라고 말할 수는 밖에 없는데 어떻게 자연 은사라고 인간이 스스로 배워가지고 머리로 배워가지고 했다. 성령께서 그 자연적인 인간의 스스로 방언을 이걸 못 틀어줍니까? 그러면 이제 성령이 필요 없지. 그걸 성령 하나님이 성령께서 주신 능력으로 초자연적인 기적을 그래가지고 초자연 기적이 일어나니까 이 사람들이 다 놀래가지고 하나님이 살아계시다. 다 하나님의 놀라는 우리 듣거지. 이런 기적 이런 거를 자연의 인간의 은사라고 이런 식으로 포장해가지고 자기네들이 이해를 하고 자기네들이 모르니까 그냥 억지 주장으로 그렇게 번역을 한 겁니다. 여기도 보면 뭐라 했어? 요엘이 말세에 성령을 부어줘. 예언까지 징조를 보고 이상한 일과 징조를 보여주고 이러죠. 기적과 하나님이 놀라운 기적은 뭐야? 하나님의 놀라운 초자연적인 기적, 놀라운 일을 이렇게 기사의적이죠. 이게 성령의 방언의 은사지 어떻게 자연의 은사가 그냥 그 당시에 아람어가 유대하고 틀렸다 그런 식으로 자연적으로 지네들이 마음대로 그냥 이성적으로 이해가 안 되니까 초자연적인 기적의 성령의 은사를 보지도 알지도 못해 배우지도 않고 경험하지도 않으니까 그런 식으로 해석하는데 그거는 엉터리 주장이에요. 그거는 지네 마음대로 해석한 건데 성경에 보면 마음대로 해석하지 말라고 그랬어요. 그거 하나님의 심판을 받는다 했어요. 이런 성령 하나님의 기적이 당연히 있을 수 있겠죠. 하나님은 전지전능하시기 때문에 성령 하나님은